माहात्म्य एकविंश अध्याय। वंदई देवी सरस्वती विष्णुर अटु तु जुवती तेणु तु जगत जननी। नमस्ते ब्रह्मांक नंदिनी तु देवी अजनी संभूत। तो तहु शास्त्र हेला जात शरत संपूर्ण चंद्रमा। मुख को नुहाई उपमा मृलत निंदयिका मुक। मोहुची तिनी लोक जाक चंचल चारु एलोचन। हंडीर कोकिल वचन नासिका तिल फूल झिणी। शोभित मुकुता बसणी कुंदिला हीरा प्राय दंत। अधर बुदुली संगात कर्णे ताड़का रत्न काप। हरुचि मुनि जन दर्प कंठे शोभित मोतिहार। भूषण नाना अलंकार उरज प्रिय कुंभ प्राये। झीन वसने शोभा पाए श्रीभुज शोभा पाए। चूड़ी हीरा माणिक तहि जड़ी जाति कुसुम प्राय ज्योति। झटकी शोभा पाए अति उलट रंभा प्राय जानु। अति कोमल तर तनु से देवी चरण नूपुर। शबद अति मनोहर श्रीहस्ते वीणा जंत्र धरी। विविध रूप गान करी तेणु मोहिलु विष्णु मन। संतोष तते भगवान मु एबे जणाउछि तते। भोमात कृपा कर मते कहिबी माघ महतम। संसारे थिब मोर नाम शारदा पाद पद्म ध्यायी। नृसिंहवादी सुनु कही उद्धव वाच उद्धव बेनी कर जोड़ी। कृष्ण चरण तले पड़ी बोलई होई कृत्य कृत्य। शुण हे कमलार कांत माघ स्नान धर्म जेभे। धकाई शुण कर्ण पथे कोड़िए आध्या जहु गला। कोड़िए दिन सेला आउ रहिला 10 दिन। मासक होइब संपूर्ण आउ 10 अध्याय रहिला। तेणु ए पूर्ण देव भले ग्रंथ होइब समापत। शुणी मु होइबि मुकत। उद्धव मुखु ताहा शुणी करुणा कले चक्रपाणि। श्री भगवान वाच बोलंती कमला बल्लभ एबे शुण हे उद्धव। माघ स्नानर धर्म सिहि बचने के पारिब कही। पूर्वे जे दत्तात्रेय ऋषि जानती माघ स्नान रीति। कार्तिक व्रतरे राजन से धर्म कहिले ताहांकु। दिलीप ए कर्म शुणिले ताहांकु वशिष्ठ कहिले। तू मते जहु चिंता कलु तेणुटी से धर्म कहिलु। पारिले माघ स्नान कर कलुष पंकरु निस्तर। नहिब जम दर्शन अन्ते पाइबु स्वर्ग स्थान। उद्धव उवाच उद्धव पुनि पचारई शुण हे प्रभु भावग्राही। कि कर्म कले प्राणी माने बसंती वैकुंठ भुवने। पुनि कि कर्म करी थोके अनंते पड़ती अंतरे पड़ती नरके। से कथा कहिब बुझाई शुणिले प्रतेजीवी मोहि। शुणी बोलंती नारायण उद्धव एक मने शुण। जे अबा सज्ञानी अटई हृदय हिंसा न करई। परे प्रमाद न चिंतती असत्यम आगकु न जानती। से प्राणी अवहेले तरे अंते बसई स्वर्गपुरे। जहाकु कुटिल हृदय सकल जीवरे निर्दय। अहंता भाव मने रखी न पारे पर सिरी देखी। करई परे पीड़ा मान सत्य न भाषई वचन। एमंत भावे जेउ नर व्यर्थ जीवन ताहार। पर्वत समाने सुवर्ण की जेबे देइथिब दान। कि अबा यज्ञ करी थाई तथापि नरके पड़ई।
ନିରତେ ଯାଇ ଯୁଗ ସାତ ପୁଣି ସେ ହୁଅଇ ମୁକତ ଅନ୍ଧକୁ ବୋଝା ଛୋଟା ହୋଇ ମଞ୍ଚେ ଜନ୍ମିବ ଦେହ ବହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଦୋଷ ସେ ଫଳ ପୁଞ୍ଜଇ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କେବେ ଆନ ନୋହେ ଉତ୍ତମ ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ମନେ ଗୁଣି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଣ ବୋଇଲେ ପୁଣି ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ବୋଲଇ ପୁଣି ଦେବରାୟ ଏକଥା ଲାଗିଲା ସଂଶୟ ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣେ ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେବେ ହିଂସା କରନ୍ତି ସର୍ବଚିତ୍ତେ ଅହିଂସା ହୋଇଅଛି କେହୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ ବୋଲନ୍ତି ହିଂସା କଲା ଲୋକ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନର୍କ ପାନ କରି ଜନମ ହୋଇ ଦେହଧାରୀ ଛୋଟାକୁ ବୋଝା ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏଣୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତି ନ ଲାଗଇ ହିଂସା ତ ଅଛି ସର୍ବଦେହେ ସର୍ବେ ତା ଅନ୍ଧକୁ ଜାନୁହେ ଏକଥା କହ ନାଥ ମତେ ଶୁଣିଲେ ଯିବଇ ପରତେ ହସି କହନ୍ତି ଭଗବାନ କହିବା ତହିଁର ବିଧାନ ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା ଅନ୍ୟ ଦୋଷ ବିରୋଧୀ ଅଛଇ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯେ ଅବା ବଡ଼ ଦୋଷ କରି ରୋପଣ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସଂହାରି ଲାଗଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାପତ ନର୍କବାସ ଅପାର କାଳେ ପୁଣି ସେହି ଜାତ ହୁଅଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଯେ ଅବା ଅହନ୍ତା କରିଣ କରଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ପୁଣ ସେ ପୁଣି ମହାପାପୀ ହୋଇ ପଡ଼ଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ଯାଇ ନରକେ ବେନି ଯୁଗ ଯାଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇଣ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତଦ ଅନ୍ତରେ ସେଉ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟା ହୁଏ ପୁଣି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅହଙ୍କାର କରି ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ନ ବିଚାରି ଜାଣଇ ସ୍ତମ୍ଭନ ଉଚାଟ କରଇ ନାନା ନଟକୂଟ ଚଣ୍ଡୀ ବେତାଳ ବୀର ପେଶୀ ଗୋପତେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଅନ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ନର୍କବାସୀ ପୁଣି ହିଁ ଯୁଗର ଅନ୍ତରେ ଶୃଗାଳ ରୂପ ଜାତ କରେ ପୋଷଇ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତନୟ ପ୍ରାୟ ସେ ପୋଷଇ ପୁତ୍ରକୁ ବୋଲେ ନାମ ବାଛି ତୁ ତାକୁ ନ ବୋଲିବୁ କିଛି ଏମନ୍ତ କହେ ଯେ ଗୋସାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ଏକଥା ଧ୍ରୁବ ବୋଲି ଜାଣ ଦେବ ପୁରାଣ ଏ ବଖାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କଥା ଏକ ଯେ ଅବା ଅଟଇ ଧାର୍ମିକ ବିଷ୍ଣୁର ବଢ଼ଇ ଭକତି ଚଞ୍ଚଳ ନ କରଇ ମତି ସର୍ବଦା ଅନୁରାଗ ବହେ ଦାରୁଣ ଚିତ୍ତ କେବା ନୋହେ ଯେ ପୀଡ଼ା ମାନ ଅହଙ୍କାର ହୃଦେ ନ ଥାଇ ପରାପର ସକଳ ଜୀବେ ସମଦୃଷ୍ଟି ନିରତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭେଟି ଅନ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଠାବ ଏକଥା ସତ୍ୟଟି ଉଦ୍ଧବ ଯେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ବିପ୍ର ଛାଡ଼ି ନିତ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ନ କରେ ଯୋଗ ତପମାନ ଭଲ ଘେନି ଥାଏ ଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରେ ବେଳ ଜାଣି ହରଇ ଶୂଦ୍ରର ଘରଣୀ ଅଗ୍ନି କି ପୂଜା ନ କରଇ ଦେବ ପୁରାଣ ନ ଜାଣଇ ହେମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗଣ 14 ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ନରକି ପଡ଼େ ସେ ଅନ୍ତେ ଯେ ହବା କ୍ଷତ୍ରିଭୂତି କହି ରଣେ ପଶଇ ଆଗ ହୋଇ ନିଶତ ପ୍ରକୃତି ନ ଧରେ ସମ୍ମୁଖେ ମିଳି ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଯୁଝଇ ଆଗ ଭର ହୋଇ କି ଅବା ଆପଣେ ମରଇ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଏ ଗଣେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବସଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସତ୍ୟବାଣୀ ଏସେ ଅବା ଧନବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତାହାକୁ ନିଜ ଜନ ମାନେ ବହୁତ କରି ମାନେ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସି ଦେବ ବୋଲଇ ମିଛେ ହସି ସେ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲିଣ ମଲେ ପ୍ରେତ ଆସେ ଯାଚନ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ସେ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣଇ ପୁଣି ଅନେକ କରିଥାଏ ଆସ ନ ପାଇ ହୁଅଇ ନିରାଶ
ଦାସ ତେଣୁ ଅଶେଷ ପାପ ପାଇ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ନର୍କେ ଯାଇ ସେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରଇ ପାପ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରଇ ହେ ପ୍ରାଣୀ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତା ଧର୍ମ କେ କରିବ ଅନ୍ତ ସକଳ ପାପ ହୋଏ କ୍ଷୟ ଅନ୍ତେ ନ ଯାଏ ଯମ ଭୟ ଯାଇବ ସଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସୁଖେ ଅମୃତ ଭୋଗ କରେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ହେତୁ କହରି ତୋ ଆଗେ କହିଲୁ ବିସ୍ତାରି ଜାଣ ଏ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଅଟଇ ମାଘ ମହତମ ପାମର କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହେ 119 ହୁଏ ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଘ ମାହାତ୍ମ୍ये ମହାପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତେ କଥନେ ନାମ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଭୀମସ୍ୟପେ ରଣଭଙ୍ଗେ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତି ହରି ବୋଲ।